कदाह्यं ददाति च पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। आयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सकले हाथताली दिए कीर्तन करुन। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। তোমাদের হয়ে গেলে বসে পড়ো, দাঁড়াবে না। हरे कृष्णा। सुधी गौर भक्तवृंद सज्जन मंडली, सर्वप्रथमे 538तम श्री श्री गौरांग महाप्रभु शुभ आविर्भाव उपलक्षे इस्कन पानीहाटिर पक्ष थेके आपनादेर सकलके जानाई हार्दिक अभिनंदन, गौर प्रीति ओ शुभेच्छा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 1486 খ্রিস্টাব্দে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। আজকেও চন্দ্রগ্রহণ আছে, কিন্তু আমাদের এখানে অদৃশ্য, তাই আমরা এখানে পালন করছি না। চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় সকলেই হরিনাম করছিল, গঙ্গায় স্নান করছিল। ঠিক সেই সময় মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দর্শন, সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন। এত জানি রাহু চন্দ্রে করিল গ্রহণ, হরি হরি কৃষ্ণ নামে ভাসে ত্রিভুবন। হরি बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम करते करते घुमिए गेছি দেখুন। हरिनामेर की महत्व नाकि कि महत्व घुमिए जाओ ताहले। हरिनामेर महत्व हच्छे भगवानेर प्रति प्रेम जाग्रत हওয়া। गौरचंद्र मार्का करा ए हरिनाम रसे भरा, नामे नामी पड़छे धरा, नामे नामी पड़छे धरा, लव यदि बदन भरे। ताहले गौरचंद्र मार्का करा ए हरिनाम रसे भरा। रस माने कि आनंद,
তো হরিনাম হচ্ছে আনন্দে ভরপুর, আনন্দে ভরা। সমস্ত প্রকার রস এই হরিনামে আছে, অর্থাৎ 12টা রস, গৌণ রস, মুখ্য রস, সমস্ত রস এই হরিনামে আছে। নাম হচ্ছে চিন্তামণি। নামের কাছে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন, কিন্তু নাম প্রভু তো আপনার সব ইচ্ছা তিনি নাও পূরণ করতে পারেন। কেন? তিনি জানেন কিসে আপনার কল্যাণ হবে। তাই জন্য ভগবানের কাছে, ভগবানের নামের কাছে এই প্রার্থনা করা উচিত, যাতে আমি আপনার সেবা করতে পারি। এবং আমি জানি না আমার কি চাওয়া উচিত, কি চাওয়া উচিত নয়, কি মঙ্গল কি অমঙ্গল, কিছুই জানি না। তা আমার যাতে শ্রেয় হয় সেটি আপনি আমায় প্রদান করুন। ঠিক যেভাবে অর্জুন প্রথম শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে শ্রেয় বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। যা শ্রেয় সুনিশ্চিতম ব্রুহি তন্মে শিষ্যস্তহং সাধিমাং তং প্রপন্নম। তো ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তনই হচ্ছে শ্রেয়। আর ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ দুটোই প্রিয় এবং শ্রেয়। শুনতেও ভালো লাগে, যদি নাও শুনি বসে বসে অন্তত ঘুমানোর ব্যবস্থাটা আছে, মানে সব রকমের ব্যবস্থা সব কিছু এখানেই আছে। আর শুনলে কান দিয়ে ঢুকে যদি হৃদয় পর্যন্ত যায়, তাহলে হৃদয়ের যে মলিনতা, কলুষতা দূরীভূত হয়। আর যদি নাও যায়, এই কান দিয়েও যদি বেরিয়ে যায়, তাহলেও এইখান থেকে এইখান পর্যন্ত যতটা আর কি, ততটাও শুদ্ধ হবে। এইভাবে শুনতে শুনতে মঙ্গল হবে। কিছু যদি হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, তাতেই কল্যাণ হবে। তাই যে হরিনাম সংকীর্তন মহাপ্রভু নিয়ে এলেন। গোলকের প্রেম ধান হরিনাম সংকীর্তন। হরিনাম এই জগতের বস্তু নয়, ভগবানের নাম। আর ভগবান হচ্ছেন অভিন্ন, অভিন্নত্বৎ নাম নামিন, পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে। যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি। তো এই সমস্ত তত্ত্ব এবং তথ্য আমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকেই জানতে পেরেছি। বিশেষ করে সকলে জানতো হরিনামে কি হয়, পাপ ক্ষয় হয়, এটা সকলেই জানে। কিন্তু হরিনামে যে প্রেম হয় সেটা জানে না। হরিনামের মুখ্য ফল হচ্ছে প্রেম, আর নামের আভাসেই মুক্তি লাভ হয়, পাপ ক্ষয় তো দূর। এক নামাভাসে যত পাপ হরে, এক নামাভাসে, এক নামাভাসে পাপীর পাপ ক্ষয় হয়। আরেক নাম লইতে কৃষ্ণের চরণ পায়, আর নাম লইতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি মহাপাতকীর হয় এই প্রায়শ্চিত্তি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তদানীন্তন সময়ে বাংলার বিখ্যাত জমিদার সুবুদ্ধি রায়কে এই কথা বলেছিলেন। তো সুবুদ্ধি রায়ের ঘটনা রয়েছে। তো মহাপ্রভু তাকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন বারাণসীতে, এবং তারপর থেকেই এই সুবুদ্ধি রায় তিনি বৃন্দাবনে যান এবং মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে সেখানে ভজন করতে থাকেন। বাংলা থেকে যারা যেতেন তাদের তিনি খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করতেন, বিশেষ করে অন্ন, দই এই সমস্ত ব্যবস্থা করতেন। কেন বাংলার লোকেরা রুটি সহ্য করতে পারে না তখনকার দিনে, এখন অনেকে রুটি খাওয়া অভ্যাস করেছে। তো তাই জন্যে সুবুদ্ধি রায় বনের কাঠ কেটে, মানে কাঠ মানে শুকনো কাঠ, সেটা বিক্রি করে যা উপার্জন হতো তা দিয়ে তিনি নিজের সামান্য নিজে খরচা করতেন,
শরীর নির্বাহ করবার জন্য, আর বাদবাকি সঞ্চয় করে রাখতেন ভক্ত সেবার জন্য। তো মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে তিনি এই সমস্ত কার্য করেছিলেন। তাহলে 1407 শতাব্দে, 1486 খ্রিস্টাব্দে, তখনকার সময়ে মানে সেই খ্রিস্টাব্দে 18ই ফেব্রুয়ারি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন ফাল্গুনী পূর্ণিমার গোধূলি লগ্নে। তার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। শচী মাতা জগন্নাথ মিশ্রের একে একে 8টি কন্যা সন্তান, তারা পরলোকে গমন করেন। নবম সন্তান রূপে আবির্ভূত হন শঙ্কর্ষণের প্রকাশ স্বয়ং ভগবান বিশ্বরূপ, এবং দশম সন্তান রূপে আবির্ভূত হন বিশ্বম্ভর। কোষ্ঠীর নাম হচ্ছে বিশ্বম্ভর, আর তার ডাক নাম হচ্ছে নিমাই। একটি প্রচলিত কথা আছে যে নিম গাছের তলায় বা কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তার নাম হচ্ছে নিমাই। তো এই যে অন্তর্দ্বীপ, নবদ্বীপ ধামে যে অন্তর্দ্বীপ রয়েছে, অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর গ্রাম রয়েছে। সেই মায়াপুর গ্রামের মাঝে রয়েছে মহাযোগপীঠ। সেই মহাযোগপীঠে শচীর অঙ্গন, আর শচীর অঙ্গনে শচী মাতার গর্ভসিন্ধু থেকে হরি ইন্দু আবির্ভূত হলেন। শচী গর্ভসিন্ধু হরি ইন্দু। সমুদ্র মন্থনে যেমন সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্র থেকে চন্দ্রের প্রকাশ হয়েছিল, ঠিক সেভাবে শচী মাতার গর্ভরূপ সিন্ধু থেকে শচীনন্দন গৌর হরি আবির্ভূত হন। কখন না, যখন সকলে হরিনাম করছিলেন। আর চন্দ্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়ে গেল, হরিনাম করা বন্ধ হয়ে গেল। মহাপ্রভু তখন কেঁদে উঠলেন। আর কাঁদলে কি করা হয়? সান্ত্বনা দেওয়া হয়। সান্ত্বনার অনেক রকমের ভাষা আছে, কিন্তু মহাপ্রভু একটি ভাষা বোঝেন, সেটি কি? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। যতক্ষণ হরিনাম ততক্ষণ শিশু হাসছে। হরিনাম বন্ধ, শিশু কাঁদতে শুরু করেছে। এভাবে ক্রন্দনের ছলে সকলকে হরিনাম করিয়েছেন শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। এবং তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমার এখানে হরিনাম ছাড়া আর কোনো কথা চলবে না। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি সংসারটা কৃষ্ণের হয় তাহলে কৃষ্ণ কথা হবে, আর যদি সংসারটা মায়ার হয় তাহলে মায়ের কথা হবে। মায়া, মায়া মানে বুঝেন তো? বুঝেন মায়া মানে কি? কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়াটাই মায়া। কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়াটাই হচ্ছে অসুচিতা। কৃষ্ণকে স্মরণ করাই হচ্ছে সুচিতা। ওম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাং গতোপি বা যস্মরিত পুণ্ডরিকাক্ষম সবাই অভ্যন্তর শুচি। বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণভাবে শুচি হওয়া যায় পুণ্ডরিকাক্ষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার মাধ্যমে। কেউ অপবিত্র অবস্থায় থাকতে পারে বা তথাকথিত পবিত্র অবস্থায় থাকতে পারে। পুণ্ডরিকাক্ষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার দ্বারাই একমাত্র কি গো, তোমার কি হলো? মাইক এক পেয়েছে ভালো। মাইক ম্যানকে ডাকো, মাইক ম্যান। হরে কৃষ্ণ। তাহলে অসুচিতা সেটা কি না? ভগবানকে ভুলে যাওয়াটাই হচ্ছে অসুচিতা।
শোক মগ্ন অবস্থায় ভগবানের সেবা করা যায় না। মানে শোক যদি থাকে, কারোর বিষয়ে যদি অন্য চিন্তা থাকে, তাহলে সে কী করে ভগবানের সেবা করবে? এই জন্যে কেউ মারা গেলে কিছুকাল শোকগ্রস্ত অবস্থায় পুরো পরিবার বা থাকে, যারা যারা শোকগ্রস্ত অবস্থায় আছে তারাই অসুচি অবস্থায় আছে। আবার জন্মগ্রহণ করলে অসুচি অবস্থায় থাকতে হয়, এটা আবার কেমন ব্যাপার? হ্যাঁ, জন্ম হলো এটা আনন্দের ব্যাপার, তাই না? তাহলে অসুচি পালন করা হয় কেন? না, ভগবানকে বাদ দিয়ে আনন্দ করছে, মানে এমন মগ্ন হয়ে গেছে যে ভগবানকে ভুলে গেছে, তাই অসুচিতা। তো মূল বিষয়টা হচ্ছে কি? ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করা। সততং স্মর্তব্য বিষ্ণু, বিস্মর্তব্য ন জাতোচিত, সর্বে বিধি নিষেধাস্য এতদেবর কিঙ্কর। আমরা যা কিছু নিয়ম পালন করছি, যা কিছু নিষেধ পালন করছি, এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, মূল বিষয়টা হচ্ছে ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করা, স্মরণ করা, মনে মনে চিন্তা করা। আর মনে চিন্তা করলে স্বাভাবিকভাবে শ্রবণ কীর্তন হয়ে যাবে। বিশেষ করে কীর্তন, কলিকালের যুগধর্ম, কীর্তন করলেই শ্রবণ হবে এবং স্মরণ হবে। তিনটি অঙ্গই কীর্তনের মাধ্যমে একই সঙ্গে সাধিত হয়। এজন্যে কলিযুগে যে ভক্তি, সেটা হচ্ছে কীর্তনাক্ষ ভক্তি। কীর্তন হচ্ছে মুখ্য, আর বাদবাকি সব কীর্তন সহযোগে করতে হয়। এটি সমস্ত শাস্ত্রের এটা দিয়ে কেউ যাতায়াত করতে বারণ করে না, কেউ যাতায়াত করে মানে লেগে যাচ্ছে, মানে তারে। হরে কৃষ্ণ। তো মহাপ্রভুর অনন্ত লীলা, যদিও মহাপ্রভু তিনি ভক্ত ভাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং ভগবান। ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শশীসুত হইল সেই বলরাম হইল নিতাই। এটা বাংলা কথা, বাংলা প্রয়াস। অনেকে ভাবলে বাংলা এ তো নিজেরাই বানিয়েছে, না, সমস্ত শাস্ত্রে আছে। আমরা গত পরশুদিন এই বিষয়ে চর্চা করেছিলাম। বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী পুরাণে রয়েছে, উপপুরাণে রয়েছে, বেদে রয়েছে, উপনিষদে রয়েছে, সমস্ত পুরাণের সার শ্রীমদ্ ভাগবতে রয়েছে, মহাভারতে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ভবিষ্যৎ কথা, ভবিষ্যৎবাণী। সব কলিযুগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন না, এই কলিযুগেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। এটি বিশেষ কলিযুগ, আর আমরা সেই কলিযুগে মানুষের শরীর ধারণ করেছি। মানুষের শরীর খুব দুর্লভ, তো এই দুর্লভ শরীরে কি করণীয়? প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, কৌমার আচরেত প্রাজ্ঞ ধর্মান ভাগবতান ইহ। ভগবানের সেবা করা, এটাই হচ্ছে জীবের মুখ্য ধর্ম। গৌণ ধর্ম আছে বা আপৎকালীন কিছু কিছু ধর্ম আছে, অনেক কিছু আছে, কিন্তু জীবের স্বরূপগত যে ধর্ম বা মৌলিক ধর্ম, সেটা হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। আর ভগবানকে এই বিষয়ে তারাই হচ্ছে কিংকর্তব্য বিমূঢ়, যারা মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। মহাজন কারা? আগে বলা হয়েছে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, মহাদেব।
कुमार चतुष्कुमार सनक सनातन सनंद सनत कुमार स्वयंभू मनु कपिल देव प्रहलाद महाराज जनक महाराज बोली महाराज सुखदेव गोस्वामी तारपरे हे भीष्मदेव जम महाराज ताहले स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बोली बयासकी बयम এই দ্বাদশ হচ্ছে মূল মহাজন এরাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম জানেন এই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছেন যে মহাজন যেন গতস্য পন্থা মহাজনের যে পথে গমন করেছেন তারা যে পথ প্রদর্শন করেছেন সেই পথে আমাদের গমন করা উচিত তো সমস্ত মহাজনগণ তারা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আরাধনা করছেন এবং তারা শিক্ষা দিয়েছেন একবার কৈলাসে মহাদেব তিনি নৃত্য কীর্তন করেন अर्चन करें मैं पुजो करें निजे तुलसी पाता तुलें अन्य केउ तुलें ना निजेई तुलें एवं भगवानेर आराधना करें ठीक है पार्वती देवी सह समस्त नारीदेर निये महादेव तिनी महाशंकर्षणे आराधना करें श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद एवं अन्यान्य पुराणेও वर्णना करा रयेछे तो महादेव तिनी नित्य कीर्तन करछेन कोनो दिन बामन देवेर कोनो दिन रामचंद्रेर कोनो दिन हच्छे बराहदेवेर कोनो दिन नृसिंहदेवेर तो एकदिन तिनी नाम करछेन गौर 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 गौरांगो 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 गौर नामे महादेव एकदम तांडव नृत्य शुरू करेছেন प्रेमे मत्त হয়ে গেছেন महादेवी पार्वती তিনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন শান্ত হওয়ার পর প্রভু আপনি তো অনেক অবতারের নাম নিয়ে নৃত্য করেন হরে কৃষ্ণ কিন্তু আজকে এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম নিয়ে নৃত্য করছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কে তিনি থাকেন কোথায় না তিনি হচ্ছেন রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু कृष्ण स्वयं राधा भाव एवं दूती ग्रहण करे आविर्भूत হয়েছেন तद्वयम चैकमाप्तम সেই দুই রাধা কৃষ্ণ এক हरे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु তিনি নবদ্বীপ তার ধাম হচ্ছে নবদ্বীপ তিনি তার नित्य पार्षद वृंद सह निरंतर हरिनामामृते अवगाहन करছেন आस्वादन करছেন এবং वितरण करছেন আমি সেই श्री चैतन्य महाप्रभु आराधना करी गौर हरि तार नाम হচ্ছে কি गौर हरि गौर माने राधा हरि माने कृष्ण राधा कृष्णेर मिलित तनु जे तिनी हच्छेन गौर हरि राधा कृष्ण गौर हरि राधा कृष्ण गौर हरि एक तो किभाबे तार आराधना करब आपनी तार मंत्र तार ध्यान इत्यादि आमाके शेखान आमी तार आराधना करब तो महादेव ताके गौर मंत्र प्रदान करलेन तार ध्यान जे मंत्र से दिलेन ध्यान माने तार रूप तिनी पुरो तिनी कोथाय आछेन एवं तार अवयवेर समस्त वर्णना जखन केउ मनेर द्वारा चिंता करे सेटाके बोले ध्यान सब किछुई पार्वती देवी तिनी महादेवेर काछ थेके लाभ करे उपस्थित हलेन नवद्वीप धामेर एकटी द्वीपे द्वितीय द्वीप सेखाने एसे
আরাধনা করতে শুরু করলেন। গৌর নাম জপ করছেন, ধ্যান করছেন এবং আরাধনা করছেন। তাছাড়া তিনি কিছুই জানেন না। এইভাবে বহুকাল আরাধনার করার পর সাক্ষাৎ গৌরহরি আবির্ভূত হলেন পার্বতী দেবীর সম্মুখে। ঠিক যেভাবে তিনি ধ্যান করেছিলেন সেই রূপ তিনি দর্শন করলেন। এই জন্যে মহাজনদের কাছ থেকে বা মহাজনদের যারা পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন তাদের কাছ থেকে শ্রবণ করতে হবে, তাহলে প্রকৃত ভগবানের যে স্বরূপ আপনি জানতে পারবেন। তো মহাদেব তাকে শিখিয়েছিলেন, সেই ধ্যান করছিলেন, সাক্ষাৎ দেখছেন তিনি উপস্থিত হয়েছেন। আজান লম্বিত ভুজ, চাঁচর চিকুর কেশ, হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, করুণায় তিনি দৃষ্টিপাত করছেন। বিস্তৃত বক্ষস্থল, সেই বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্নিত রয়েছে, কৌস্তুভ মণি এবং মালা, বনফুলের মালা রয়েছে। তার কপালে রয়েছে তিলক বা দ্বাদশ অঙ্গে তিলক, এবং তিনি সর্বদা করুণায় সে পার্বতীর দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। তার মুখমণ্ডলে রয়েছে মৃদু হাসি। মহাদেবী তখন মহাপ্রভুকে দর্শন করে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন। এতটাই ভাবে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করেছেন, এটাকে বলে অষ্টাঙ্গ প্রণাম। সাধারণত মহিলাদের করতে নিষেধ করা হয়, কিন্তু অনেক সময় ভাবাবিষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে এই নিষেধ তখন আর থাকে না, নিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে যায়। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করাই উচিত। তো মহাদেবী পার্বতী তিনি প্রণাম করে অনেক স্তুতি করেছিলেন, এবং তিনি চিত্রকেতুকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তার জন্য তিনি আক্ষেপও করেছিলেন মহাপ্রভুর কাছে। তো যাই হোক, মহাপ্রভু তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তিনি যে তার শক্তি এটাও তিনি জানালেন। মহাদেবী বললেন যে আমাকে এমন কাজে আপনি রেখেছেন যে যারা আপনাকে ভুলে গেছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আমার কাজ। কিন্তু দেখুন, এত সুন্দরভাবে মানে নিখুঁতভাবে তিনি তার প্রভুর সেবা করছেন, যেটি অবর্ণনীয়। এই হচ্ছে সেবক বা সেবিকার কর্তব্য। অনেকে অনেক কথা বলতে পারে, যেমন ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমি হচ্ছে গুরু নির্দেশ বা মহাপ্রভুর নির্দেশ কঠোরভাবে জগতের কাছে প্রচার করেছি, সত্য কথা বলেছি। তার জন্য হয়তো অনেকে আঘাত পেয়েছে বা তারা বুঝতে পারেনি, সেটাকে ভাবছে আঘাত বা কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু একদিন তারা না ঠিক বুঝতে পারবে যে এটাই হচ্ছে পরম সত্য। আর প্রকৃতপক্ষে বাস্তব সত্য বা পরম সত্য কোনো কিছুর দ্বারা ঢাকা যায় না, একদিন না একদিন সেটি প্রকাশিত হবে। সেরকম ভগবান হচ্ছেন সত্যং পরম ধীমহি, তিনি হচ্ছেন পরম সত্য, তাই তার ধ্যান করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমরা যতই অসৎ বস্তুকে সৎ বস্তু বলে চিন্তা করে ধ্যান করি না কেন, সেটা কখনো সৎ হবে না বা নিত্য হবে না। অসৎ তো অসৎই থাকবে, অসৎ মানে অনিত্য। এই জন্যে উপনিষদে বলা হচ্ছে অসতো মা সদ্গময়, অসতে থেকো না বা অসৎ বস্তু লাভের প্রয়াস করো না, সৎ বস্তু লাভের প্রয়াস করো। তাহলে বাস্তব বস্তু হচ্ছেন ভগবান, তিনি হচ্ছেন পরম সত্য।
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার পার্শ্বদবৃন্দ সহ এটি শিক্ষা দিয়েছেন। মহাপ্রভু প্রথমে তিনি ক্রন্দনে ছলে এইভাবে হরিনাম সকলকে করালেন, তারপরে তার অনেক লীলা। তা এক সময় এক দৈত্বিক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন, আপনারা সকলে জানেন, আমি শুধু পয়েন্টগুলো আর কি বলছি। প্রথম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার বাবা মাকে চরণ চিহ্ন দর্শন করিয়েছিলেন, যে চরণে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র ইত্যাদি চিহ্ন। কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র বুঝতে পারেননি, কেন নিমাই তো ছোট্ট, সে তো বিছানার থেকে শুধু এপাশ আর ওপাশ করে, উঠে বসতেও পারে না, তাহলে কী করেই বা সে হাঁটবে? এটা তো ব্যাপার। এই জন্যে তিনি ভাবছেন যে আমাদের ঘরে যে শালেগ্রাম শিলা রয়েছে, ইনি প্রকট হয়েছেন আর আমাদের ঘরে হাঁটাচলা করছেন, কৃপাপূর্বক আমাদেরকে এই চরণ চিহ্ন উনি দর্শন দিয়েছেন বা করিয়েছেন। তাই সেই চরণ চিহ্নে মাথা ঠেকিয়ে আকুলভাবে ক্রন্দন করতে করতে বলছে, শচী, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী যে সাক্ষাৎ ভগবান আমাদের গৃহে বিচরণ করছেন। আজকে তুমি ভগবানকে ঘৃতযুক্ত পরমান্ন রন্ধন করে রাখো, আমি ভোগ লাগাবো। তাই শচী দেবী তিনি কি করলেন না, পরমান্ন রন্ধন করলেন। পরমান্ন রন্ধনের পরে যদি ঘি দিয়ে আর একটু দেওয়া হয় তবে খুব সুস্বাদু হয়। জগন্নাথ মিশ্র সেটি শালেগ্রামকে অর্পণ করলেন। আর নিমাই তিনি হাসছেন। একাদশীর দিন হঠাৎ কাঁদতে শুরু করেছে নিমাই। আরে কাঁদছো কেন, কাঁদছো কেন? আরে সবাই জানে হরিনাম করলেই এর ক্রন্দন বন্ধ হবে, তাই সকলে হরিনাম করতে শুরু করেছে, কিন্তু ক্রন্দন আর বন্ধ হচ্ছে না। তখন কয়েকজন জিজ্ঞাসা করেছে, বাবা নিমাই, এত তো হরিনাম করলাম, তুমি কেন কাঁদছো বলো? না, আমি আজকে একাদশী, ওই হচ্ছে স্বরূপগঞ্জে ওনাদের বাড়ি, মানে গোদ্রুম দ্বীপে। তা গোদ্রুম দ্বীপে যে হিরণ্য পণ্ডিত আর জগদীশ পণ্ডিত, এই দুই ভাই তারা ভগবানের মহান ভক্ত, তারা একাদশী পালন করছেন, তারা উপবাসী, কিন্তু তারা ভগবানের জন্য অনেক প্রকার নৈবেদ্য প্রস্তুত করেছেন। নৈবেদ্য মানে নিবেদনের যা যোগ্য তাই হচ্ছে নৈবেদ্য। হ্যাঁ, ভগবানকে দেওয়া যাবে যেটি, সেটি মানে ভগবান যেটি গ্রহণ করবেন বা ভগবানের কে দেওয়ার জন্য যে যোগ্য বস্তু সেটাই হচ্ছে নৈবেদ্য। তা নৈবেদ্য সব উপস্থিত করেছেন, সাজিয়ে রেখেছেন। তো এই কথা শুনে শচী মাতা, জগন্নাথ মিশ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কি ব্যাপার, এরকম কথা বলতে নেই বাবা। হ্যাঁ, তুমি ভগবানের নৈবেদ্য খাবে? বলছে হ্যাঁ, ওই নৈবেদ্য যদি খাই তবে আমার শরীর সুস্থ হবে, তবে আমি স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে বেড়াতে পারবো, না হলে আমার আর ক্রন্দন বন্ধ হবে না। তাই হবে কাঁদতে কাঁদতেই বলছে আর কি, ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। কয়েকজন দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছে, দিয়ে বলছে যে আচ্ছা আপনারা একাদশী করছেন? বলছে হ্যাঁ, একাদশী তো আজকে একাদশী করছি। হ্যাঁ, আমরা শুনেছি একাদশী করছেন, আপনারা উপবাসী আছেন, মানে উপবাস নির্জলা, আর আপনারা নাকি অনেক নৈবেদ্য প্রস্তুত করেছেন ভগবানের জন্য। বলছে হ্যাঁ, আমরা যদি উপবাসী, কিন্তু ভগবানের তো
উপবাস নেই বা ভগবানের একাদশী নেই, তাই ভগবানের জন্য সমস্ত নৈবেদ্য প্রস্তুত করেছি। একটা কথা বলবো? বলুন বলুন। আমাদের নিমাই না বলছে, হ্যাঁ নিমাই 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 কথা শুনতে খুব ভালো লাগছে। নিমাই কি বলছে? নিমাই বলছে আপনাদের ওই নৈবেদ্যগুলো খাবে। বলছে তাই? অন্য লোকেরা হলে কি হতো? রেগে আগুন হয়ে যেত। কি ওই বাচ্চা ছেলেটা বলে দিল আর আপনারা চলে এলেন এখানে, ভগবানের নৈবেদ্য খাবে? বলছে না না, নিমাই বলেছে নৈবেদ্য খাবে। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি। নিমায়ের শরীরে গোপাল অধিষ্ঠান করেছে আর গোপালই বলছে নৈবেদ্য খাবে, চলো চলো ব্যাস। এই যে জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য পণ্ডিত, তারা ব্রজে সেই ব্রাহ্মণ পত্নী ছিলেন, দ্বিজপত্নী। দ্বিজপত্নীরা জানেন তো, দ্বিজপত্নীদের ঘটনা জানেন। ব্রাহ্মণেরা তারা ভগবানের ভক্তদের অর্থাৎ ভগবানের যা সখাগণ তারা ভিক্ষা করতে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না, কোনো উত্তর তো দেওয়ার কথা, তাদের দিকে তাকালেন না। অপরদিকে তখন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। তো কৃষ্ণ বললেন যে তোমরা এখন দ্বিজ পত্নীদের কাছে যাও। বলছে না না, আমরা যাব না। বলছে দেখো, ভিক্ষা করতে গেলে কেউ দেবে কেউ দেবে না, এই জন্য নিরাশ হওয়ার দরকার নেই। তা আমি বলছি এবারে দ্বিজপত্নীরা অবশ্যই তোমাদের ভিক্ষা দেবে। তো দ্বিজপত্নীদের কাছে গিয়েছেন। তো দ্বিজপত্নী তারা যখন শুনলেন যে কৃষ্ণ বলরাম ওখানে আছেন, তারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, তো বিন্দুমাত্র চিন্তা করলেন না। যত সমস্ত নৈবেদ্য ওই যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হয়েছে সব নৈবেদ্য নিয়ে তারা হাঁটা দিচ্ছেন। আর এই ব্রাহ্মণেরা তো সাহসা করছে আর ওদিকে দেখে সব চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিছু ব্রাহ্মণ আছে যারা যজ্ঞে বসেনি, হ্যাঁ, তো তারা তো সাইডে ছিল। একজন কী করেছে, ছুটে গিয়েছে ঘরে গিয়ে দেখছে তার পত্নী সমস্ত নৈবেদ্য গোছাচ্ছে কৃষ্ণ বলরামের জন্য। তো বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছে, আর পরে যখন ঘরে ফিরে এসেছে দেখছে পত্নী নাই। মানে কি, মানে শরীরটা আছে কিন্তু চিন্ময় শরীরে সে আগেই কৃষ্ণ বলরামের কাছে নৈবেদ্য নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেছে। তো সেই দ্বিজপত্নীদের মধ্যে দুইজন, তারা জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য পণ্ডিত নামে এই গৌর লীলাতে আবির্ভূত হয়েছেন আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই অভিলাষ তারা পূর্ণ করেছেন। আর সেই সমস্ত নৈবেদ্য নিয়ে হিরণ্য পণ্ডিত আর জগদীশ পণ্ডিত উপস্থিত হয়েছে। আর নৈবেদ্য দেখেই নিমায়ের কি হাসি মুখে। হ্যাঁ, তারপরে নৈবেদ্যগুলো একটু একটু করে খাচ্ছে আর একটু করে এরকম ছড়িয়ে দিচ্ছে। আবার যারা হরিনাম করছে তাদেরকে দিচ্ছে, অনেকে একাদশী করছে তাদেরকে দেয়নি। তো এইভাবে নৈবেদ্য গ্রহণ করেছেন। সেই নিমাই পণ্ডিত পরে পণ্ডিত হলেন, জগন্নাথ মিশ্র গত হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, মানে কথা প্রসঙ্গে বলছি আর কি। একদিন মাকে বললেন, মা তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে, তুমি আমাকে ভিক্ষা দেবে? বলো বাবা, তুমি কি ভিক্ষা চাও? না, আজ থেকে এই একাদশীতে তুমি অন্ন খাবে না। তো মা বললেন, তাই বাবা, একাদশ দিনে আর আমি অন্ন খাবো না। তো এই কথাটাকে নিয়ে অনেকে একটা মানে মানুষ তো শুধু ফাঁক খোঁজে আর কি। মহাপ্রভু বলেছেন অন্ন না খেতে একাদশীর দিন। রুটি খেতে কি বারণ করেছেন? হ্যাঁ, বা মুখ সেদ্ধ খেতে বারণ করেছেন কি? কিন্তু বোঝে না অন্ন শব্দের অর্থ হচ্ছে, মানে বিস্তারিত অর্থ হচ্ছে শস্য। পঞ্চশস্য বর্জন একাদশীর দিনে গ্রহণ করা যায় না। কেননা একাদশীর দিনে পঞ্চশস্যের মধ্যে সমস্ত পাপ পুরুষ অবস্থান করে। এই সমস্ত বর্ণনা ব্যাসদেব দিয়েছেন। এই জন্যে একাদশীর দিন পঞ্চশস্য গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে অনুচিত। এই
এই শস্যের মধ্যে পাপ পুরুষ মানে সমস্ত রকমের পাপ থাকে। তো একাদশী পালন করার নির্দেশ প্রথম মহাপ্রভু তিনি ঘর থেকে শুরু করেছেন। প্রথম শিক্ষাটা কোথা থেকে শুরু করেছেন? তার মাকে দিয়ে। আরেকটা বাংলায় খুব প্রচলিত কথা আছে, সেটা কি না, বিধবা, যখন জগন্নাথ মিশ্র গত হননি তিনি ছিলেন, হ্যাঁ, বিধবারা একাদশী করবেন, সধবারা একাদশী করবে না, সধবাদের একাদশী করতে নেই। তো জগন্নাথ মিশ্র কিন্তু ছিলেন, সেই সময়ই মহাপ্রভু শচী মাতাকে একাদশী করিয়েছেন। জগন্নাথ মিশ্র তো তিনি একাদশী করতেনই। তাহলে একাদশীতে কোনো প্রকার শস্য গ্রহণ করা যায় না। একাদশী খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভগবত ধামে যাওয়ার প্রশস্ত পথ হচ্ছে একাদশী পালন। এই জন্য একাদশী সকলেই পালন করা উচিত। 8 থেকে 80 বছর পর্যন্ত সকলেরই পালন করা উচিত। কি আমিষভোজী হোক, কি নিরামিষভোজী হোক, কি শাক্ত, কি মুক্ত, কি বৈষ্ণব, কি হচ্ছে, 1 মিনিট, হরে কৃষ্ণ, আমি এটা শেষ করে দিই তারপরে। তো কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সমস্ত বর্ণ আশ্রম সকলেরই একাদশী পালন করা উচিত। হরে কৃষ্ণ। 2 মিনিট, সাউন্ডে একটু সমস্যা হচ্ছে, আমরা একটু কীর্তন করবো। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol এক দৈত্যিক ব্রাহ্মণ ছিলেন বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে নবদ্বীপে মায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হন। তো ঘটনা আপনারা সকলে জানেন, তাই না? তো মহাপ্রভু তাকে অষ্টভুজ রূপ দর্শন করিয়েছিলেন। প্রথম ইনাকেই স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, অষ্টভুজ রূপ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, দুই হাতে, এক হাতে নবনীত আর এক হাতে খাচ্ছেন আর দুই হাতে বাঁশি বাজাচ্ছেন। তাহলে দুই হাতে বাঁশি আর এক হাতে নবনীত আর এক হাতে খাচ্ছেন, তাহলে কটা হলো? চারটা হাত। আর শঙ্খচক্র গদা পদ্ম, এই হচ্ছে অষ্টভুজ রূপ। শ্রীবাস ঠাকুরকে চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়েছিলেন। তারপরে হনুমানের অবতার মুরারিগুপ্তকে শ্রী সীতারাম লক্ষ্মণ রূপ দর্শন করিয়েছিলেন, রাম রূপ, বরাহ রূপ দর্শন করিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়ভুজ রূপ দর্শন করিয়েছিলেন। সার্ব ভট্টাচার্যকেও ষড়ভুজ রূপ দর্শন করিয়েছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু ষড়ভুজ রূপ আর সার্ব ভট্টাচার্য ষড়ভুজ রূপের একটু পার্থক্য আছে। তো কাকেও চতুর্ভুজ, কাকেও অষ্টভুজ, কাকেও ষড়ভুজ ইত্যাদি বা বিভিন্ন যে অবতার, যেমন বরাহ রূপ দর্শন করিয়েছিলেন মুরারিগুপ্তকে। এভাবে বিভিন্ন ভক্তদেরকে তিনি তাঁদের ইষ্ট দেব, তারা যে যে রূপের আরাধনা করতেন সেই স্বরূপ তাদের দর্শন করিয়েছিলেন। তো মহাপ্রভুর বড় ভাইয়ের নাম কি? জোরে বলুন। হ্যাঁ, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেল। শাস্ত্র পড়ে বুঝতে পারল যে সংসার হচ্ছে অনিত্য, সংসার হচ্ছে কারাগার। বুঝে চলে গেলেন সংসার থেকে বেরিয়ে। তাই জগন্নাথ মিশ্র মনে মনে চিন্তা করলেন, একটা সংকল্প করলেন যে আমার বড় ছেলে বিশ্বরূপ শাস্ত্র পড়ে জানতে পারলো যে সংসার হচ্ছে অনিত্য, তাহলে শাস্ত্র পড়ে যদি কেউ না জানতে পারে যে সংসারটা অনিত্য, তার শাস্ত্র পড়াটা হচ্ছে গাধার মতো শুধু ওই শাস্ত্র বহন করা। বা গাধা যে গান করে না, গাধার গান শুনেছেন? শুনেননি? হ্যাঁ, ওই ওরকম, তাতে শাস্ত্র কথাটা ওরকম। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদশ্চ সর্বের অহম বেদ। বেদ পাঠের উদ্দেশ্য কি? ভগবানকে জানা। বেদশ্চ সর্বের অহম এব বেদ্য, আমাকে জানাই হচ্ছে বেদ পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা আমি হচ্ছি বেদান্তকৃত বেদবিদ, আমি হচ্ছে
বেদের উদ্দেশ্য, আমি বেদ আমার থেকেই প্রকাশিত হয়েছে, বা আমি মানে সংকলন করেছি ব্যাসদেব রূপে, আর বেদ আমি জানি। তাহলে শাস্ত্র পড়ে বিশ্বরূপ এটা বুঝতে পারলেন। আর শাস্ত্র অনেক কিছু পড়ে আছে, সংসারটাকে আগে ধরে আছে, তাহলে কি করে হবে? হবে? হবে না। কিন্তু এই সংসারে আঁকড়ে ধরে থাকাটা হচ্ছে মায়াবদ্ধী জীবের একটা মানে জগতের ধর্ম, লৌকিক ধর্ম, বুঝতে পারছেন? এই জন্যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একটি উৎকৃষ্ট পন্থা দিয়েছেন। সেটি কি? গৃহে থাকো, বনে থাকো, হ্যাঁ, সদা হরি বলে ডাকো। আপনি কোথায় আছেন সেটা বড় কথা নয়, আপনি কি করছেন সেটা বড় কথা। আপনি মন্দিরে গিয়েছেন, হ্যাঁ, মন্দিরে গিয়ে ওই মন্দিরের ভিতরে বসে সংসারের কথা বলছেন, তাহলে মন্দিরে গিয়ে লাভটা কি? ঘরে তো ওইসব কথা বলতেন, তাহলে মন্দিরে কেন এসেছেন? না, মন্দিরে ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করার জন্য এসেছেন। কিন্তু সেখানেও যদি এরকম করেন তাহলে কী লাভ? আপনি গিয়েছেন হিমালয়ে, কিন্তু সেখানে গাঁজা টানছেন, গাঁজা খাচ্ছে, কী লাভ? এই জন্যে গৃহে থাকো, বনে থাকো, সদা হরি বলে ডাকো। মূল বস্তুটা কি? সদা হরি বলে ডাকো। আপনি কোথায় আছেন সেটা বড় কথা নয়, আপনি কি করছেন সেটা সবচেয়ে বড় কথা। এটি হচ্ছে গুণ কর্ম বিভাগ। গুণ এবং কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণ এবং আশ্রম তৈরি হয়েছে, জন্মগত নয়। তাহলে মহাপ্রভু কি শিক্ষা দিলেন? গৃহে থাকো, বনে থাকো, সদা হরি বলে ডাকো। আর বিশ্বরূপ সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। জগন্নাথ মিশ্র, শচীমাতা বা অন্যান্য সমস্ত অদ্বৈত আচার্যবু সহ সমস্ত ভক্তের অত্যন্ত দুঃখী। কেন না, এইরকম একজন ভক্ত আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বিশ্বরূপ দিন রাত্রি অদ্বৈত আচার্য প্রভুর সঙ্গে থাকতেন, খাওয়ার কথা ভুলে যেতেন। শচীমা নিমাইকে বলতেন, নিমাই যাও তো বাবা, দাদাকে ডেকে নিয়ে এসো, মধ্যাহ্নে আহার গ্রহণ করতে হবে, সে একদম ভুলেই গিয়েছে, যাও। তো যখন ভাগবত আলোচনা চলছে তো নিমাই এসেছে, আর নিমাইকে দেখে পাঠক শ্রোতা সবার চিত্ত, মন, প্রাণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় সেই নিমাইয়ের প্রতি আবিষ্ট হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে যখন ধ্যান মজরে, আরে কি কথা বলছিলাম, সেই তো নিমাই বলছে, আমি এসেছি দাদা, চলো, মা ডাকছে, খেতে যাবে না? বলছে যাবো। বলছে না, এক্ষুনি যেতে হবে বলে দাদার ওই উত্তরই ধরে টেনে নিয়ে চলে গেছে। আর সকলে একদম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। যতক্ষণ সেই নিমাইকে দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ তার অপলক নয়নে নিমাইকেই দর্শন করছে। কিছুক্ষণ পরে সকলেই চিন্তায় পড়ে গেছে যে আমরা তো ভাগবত আলোচনা করছিলাম, কিন্তু নিমাই যখন প্রবেশ করলো আমাদের চিত্ত মানে হৃদয়, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় তার প্রতি আবিষ্ট কি করে হলো? অদ্বৈতাচার্য বাবু সব জানেন, কিন্তু উনি তখন ভেঙে বলেননি, কেননা মহাপ্রভুর নির্দেশ নেই। কেন তিনি আরও অনেক লীলা করবেন, বিশেষ করে বিদ্যার বিলাস লীলা। তাই অদ্বৈতাচার্য বলছেন, সত্যি তো আমাদের কেন নিমাইয়ের প্রতি এরকম আকর্ষণ হলো? এটা তো অত্যন্ত ভাববার বিষয়। হ্যাঁ, ভাববার বিষয়। তো নিমাই দাদাকে নিয়ে চলে গেলেন, আর দাদা কোনো রকম খেয়ে দিয়ে আবার চলে এলেন। এই করে করে ব্যাস বিশ্বরূপ তো সংসার ছেড়ে চলে গেলেন, সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলেন।
তো অদ্বৈত আচার্য প্রভু সহ সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত দুঃখী এই জন্যে যে বিশ্বরূপের মতো একজন মানে ভগবানের আবিষ্ট ভক্তকে আর আমরা লাভ করতে পারছি না। কেন? ধরুন পাঠক আছে কিন্তু শ্রোতা নেই, তাই না? আবার শ্রোতা আছে পাঠক নেই, তাহলে কি হবে? দুটোরই দরকার। সেই জন্যে অদ্বৈত আচার্য সহ ভক্তরা দুঃখী হয়েছেন। অন্যদিকে শচী মাতা, জগন্নাথ মিশ্র আত্মীয় পরিজনেরা তারাও দুঃখী হয়েছেন। তো জগন্নাথ মিশ্র তখন এই মানে সিদ্ধান্তে এলেন যে এই পড়াশোনা করার ফলেই এই সন্ন্যাস নিয়ে ফেলেছে, অতএব শচী আমার নিমাইয়ের আর পড়াশোনার প্রয়োজন নেই, নিমাইকে পড়তে হবে না। কি তুমি কি বলছো? নিমাইকে পড়তে দেবে না? না, নিমাই পড়বে না। কেন? ওই তো আমার বড় ছেলে বিশ্বরূপ পড়াশোনা করেই জানতে বলে সংসারটা নিত্য, এ পড়বে, এও জানবে সংসারও নিত্য, চলে যাবে, অত পড়াশোনা নেই, ঘরে থাক আমার নিমাই। বলছে দেখো, পড়াশোনা যদি না করে তাহলে সংসারটা চলবে না, জীবিকা নির্বাহ কী করে হবে? ব্রাহ্মণের কর্ম হচ্ছে কি? যজন যাঠন, পঠন পাঠন, দান প্রতিগ্রহণ। এখন যদি মন্ত্র উচ্চারণ ঠিক মতন না করতে পারে, অর্থাৎ পূজা যদি না করতে পারে, হ্যাঁ, তাহলে কি করে হবে? পূজা যদি করাতে না পারে তাহলে কি করে হবে? হ্যাঁ, পৌরোহিত্য কর্ম যদি না করে তাহলে কি করে হবে? আর বিশেষ করে মূর্খ এই দ্বিজকে তখন তার মানে এ তো উপনয়ন সংস্কার হবেই, তা কে কন্যা দেবে? মূর্খকে কেউ কন্যা দেবে? হ্যাঁ, আপনাদের মধ্যে কে আছে মূর্খ একজন কেউ তাকে কন্যা দেবেন? কেউ দেবে না, দিতে চায় না। কিছু হয়ে যেতে পারে সেটা আলাদা জানে, কিন্তু সাধারণত তখন জগন্নাথ মিশ্র বললেন, তুমি তো অবোধ, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, কেন এরকম কথা বলছো কেন? আরে লেখাপড়া শিখলেই যে টাকা পয়সার অভাব হবে না এরকম নয়। দেখো আমাকেই দেখো, আমি কত লেখাপড়া শিখেছি, পুরন্দর পণ্ডিত, পুরন্দর একটা পদবী আমার, কিন্তু আমার ঘরে দেখো ভাত ডালের অভাব। অথচ যারা সই করতে পারে না, ও আ ক খ জ্ঞান নেই, তাদের ঘরে কত পণ্ডিতের লাইন পড়ে গেছে। তো দেখো, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্মে সে সব কিছু ভোগ করে। আর বিশেষ করে আমাদের পালনকর্তা হচ্ছেন কৃষ্ণ। যেখানে কৃষ্ণ পালনকর্তা রয়েছেন তাতে আমাদের অসুবিধা কিছু নেই। অতএব নিমাইকে পড়তে হবে না, কৃষ্ণ একে পালন করবে। আর যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ এর কোনো অভাব আমি হতে দেব না। এই বলে নিমাইয়ের কাছে গিয়ে বলছে, বাবা নিমাই, বলো বাবা। তো নিমাই একদম শান্ত দান্ত শিশু। কখন থেকে হলেন না, যখন বিশ্বরূপ চলে গেলেন। বিশ্বরূপ চলে যাওয়ার পরে নিমাই বলছেন, বাবা আমি তো আছি, মা আমি আছি, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই বলে একদম সব দুরন্তপনা ছেড়ে পড়ায় মন দিয়ে দিলেন। আর পড়াতে এত মন দিয়েছেন দেখেই জগন্নাথ মিশ্রের ভয় হয়ে গেছে। তখন নিমাইকে দেখে বলছে, বাবা আমার একটা কথা আছে, বলুন। তোমাকে আর পড়তে হবে না বাবা, আমার দিব্যি রইল, তুমি আর আজ থেকে পড়বে না, তাই হবে। তো ভগবান হচ্ছেন তার ভক্তকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেন, ভক্ত বাক্য রক্ষা করেন। ভক্ত এইভাবে শপথ দিয়েছেন ভগবান। বিশেষ করে পিতা গুরু, সে গুরু বাক্য কী করে তিনি অনাদর করবেন, অবজ্ঞা করবেন, তাই তিনি পালন করলেন। পড়াশোনা নেই, আর তারপরে শুরু হলো একদম দুরন্তপনা, আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেল একদম। মানে হেন
দুরন্তপনা নেই যা করে না। ভগবান হচ্ছে সর্বদিকে শ্রেষ্ঠ, তাই না? আর সঙ্গে সমস্ত তার সঙ্গীরা রয়েছে, ওরা দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে দেখে, এই তো এদের ঘরে চালে লাউ হয়েছে, এদের ঘরে অনেক কলা গাছে অনেক কাঁদি কলা হয়েছে, সব দেখে দেখে যায়। আর রাতের বেলায় কি করে? ঢোকে, দুটো বা দুটো, এপাশে দুটো ওপাশে দুটো সখা, হ্যাঁ, আর একটা কালো কম্বল ঢেকে দিয়েছে, আর ওরা যাচ্ছে, আর গিয়ে একদম কলার বাগানে ঢুকে গেছে। আর দূর থেকে ভাবছে যে কালো একটা ষাঁড় ঢুকেছে, দেখা যাচ্ছে ষাঁড়ের মতো, তো আর কলা কাঁদি সব হাওয়া করে দিচ্ছে। আর সকালবেলা উঠে দেখে কলার বাগানে কোনো কাঁদি নেই, সব চলে গেছে। তারপরে মানে কারো হচ্ছে শিশু ঘুমোচ্ছে, সেই ঘুমন্ত শিশুর পিছনে চিমটি কেটে দিয়েছে, চেঁ চেঁ করে উঠছে, আর শিশু সামলাতে এরা এখানে এসেছে, ওদিকে তারা সব কিছু নিয়ে চলে গেছে। রাতের বেলায়, আগেকার দিনে তো আর অ্যাটাচ বাথরুম ছিল না, হ্যাঁ, অ্যাটাচ ওয়াশরুম এসব ছিল না, আলাদা ছিল। এটাই আমাদের বৈদিক সংস্কৃতি। কিন্তু আজকাল এমন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অভ্যাস হয়ে গেছে, অ্যাটাচ বাথ না হলে চলে না। কিন্তু এর একটা খারাপ প্রভাবও রয়েছে। কেন এটা বুঝতে পারছেন, সকলেই জানেন। ওই যে টয়লেটের যে একটা গ্যাস রয়েছে, একটা খারাপ যে প্রভাব রয়েছে, ওটা ঘরের মধ্যে যে আসে, তারপরে শরীর খারাপের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। এই জন্যে নিয়ম আছে, যখন বিশেষ করে যাই হোক ওসব নিয়ম পরে বলছি। এখন ওরা কি করেছে, রাতের বেলায়, হ্যাঁ, ওই বাইর থেকে শিকল তুলে দিয়েছে। আর চৈতন্য ভাগবতে লঘ্ঘি আর গুরবি, মানে লঘু চাপ আর গুরু চাপ, মানে 1 নাম্বার আর 2 নাম্বার বাহ্যক্রিয়া করতে যাবে বাইরে, কিন্তু দেখছে যে বাইর থেকে বন্ধ, আরে কে বন্ধ করেছে, খুল রে খুল রে, আরে কে খুল 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 খুল, আর পাচ্ছি না রে, খুল খুল, কিন্তু কে খুলবে? এই যে খুব চিৎকার করছে, তখন এমন চিৎকার স্বাভাবিক, চাপ যদি হয় এরকম চিৎকার চলে আসে। আবার অনেক সময় এত চেপে গেছে চিৎকার করতেই পারছে না, তখন আস্তে করে খুলে দিয়ে ব্যাস ছুট। এইভাবে কত ধরনের দুরন্তপনাতে রয়েছে। গঙ্গার ঘাটের দুরন্তপনা তো আপনারা সকলেই শুনেছেন। একদিন জগন্নাথ মিশ্র তিনি কোনো বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন কয়েকদিনের জন্য। এখন নিমাই কি করেছে না, ওই যে ভগবানের জন্য রান্না করার যে হাঁড়ি, সেই হাঁড়িটা কি করেছে সব ফেলে দেয়। একদিন মাটির হাঁড়িতে রান্না হয় আর হাঁড়ি ফেলে দেওয়া হয়, ফেলতে ফেলতে একটা হাঁড়ি স্তূপ হয়ে গেছে। সেই স্তূপের মধ্যে কয়েকটা হাঁড়ি সাজিয়ে, মানে সিংহাসনের মতন করে নিমাই বসে আছে, আর তার সঙ্গীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দিয়েছে, হরে কৃষ্ণ। সচিমাতা সচিমাতা, এরকম নিমাই তো সেই বজ্র হাঁড়ির উপরে বসে আছে। বলছে কি, বজ্র হাঁড়ির উপর বসে আছে? বলছে হ্যাঁ। গিয়ে দেখছে সত্যি, আর মহাপ্রভুর বর্ণ কেমন, কনক বর্ণ। সেই কনক বর্ণে মানে সেই শরীরের মধ্যে কালির বিন্দু, তো অপরূপ দেখতে লাগছে। কিন্তু সচিমাতা বলছে, নিমাই তুই চলে আয়, চলে আয়, কোন স্থানে বসে আছিস? বলছে কেন, আমি তো পবিত্র স্থানে বলছে। বলছে যে অপবিত্র স্থান। বলছে না মা, আমি যেখানে অবস্থান করি সেটা কখনোই অপবিত্র নয়, অপবিত্র স্থানও আমার প্রভাবে পবিত্র হয়ে যায়। আর
এই পবিত্র অপবিত্র, ভদ্র অভদ্র, এই সমস্ত জ্ঞান জড় জগতে। চিন্ময় জগতে সব কিছুই পবিত্র। এইভাবে দত্তাত্রেয় ভাবে তিনি অদ্বৈত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। সচিমাতা বলছে, এই নিমাই আয় বলছি, স্নান করে গিয়ে। তারপরে নিমাই বলছে, আমি যাব না। বলছে, বুঝতে পারছেন তুই অপবিত্র স্থানে বসে আছিস, তাড়াতাড়ি করে নেমে। বলছি, কি করে বুঝবো? পড়তে দেওনি, ভালো মন্দ জ্ঞান কোথা থেকে আসবে? মূর্খ ব্যক্তি কি কোন ভালো মন্দ জ্ঞান জানে? আমাকে তোমরা পড়তে দাওনি। তো পাশে যারা সমস্ত ছিলেন তখন বলছেন, সত্যি তো, শিশুদেরকে কত পিড়াপিড়ি করতে হয় পড়াশোনার জন্যে। স্কুলে যা রে পড় রে খা রে, কত কিছু করতে হয়। আর এ পড়তে চাচ্ছে, তোমরা তাকে পড়তে দিচ্ছ না। এরকম বুদ্ধি তোমাদের কে দিল বলো তো? হ্যাঁ? তো নিমাই ওদেরকে বলে দিয়ে ব্যাস দেখছে, এরাই সমাধান করবে। বলে, কি করব? এরকম তো ওর বাবা বলে গেছে না পড়তে, আমি কি করব? বলতে, দেখো দেখো, এটা তোমরা ফিরিয়ে নাও, হ্যাঁ, আর আমরা সকলে বুদ্ধি দেবো। মানে জগন্নাথ মিশ্র আসুক, আমরা বলে দেবো, নিমাই আয়, আমরা কথা দিচ্ছি যে এলে সব ব্যবস্থা করে। বল না, ওই মা যদি বলে তবে যাবো। হ্যাঁ, কি সচি বলো? বলে, ঠিক আছে, আয় বাবা আয়, তোর বাবাকে বলবো, এরকম এরকম ব্যাপার। তো তারপরে বাবা ফিরে এসেছে, মানে জগন্নাথ মিশ্র। তখন সচি মাতা বলছেন, দেখো নিমাই অত্যন্ত দুঃখী। কেন? ওর তো কোনো অভাব কিছু নেই, সব কিছু। আরে কিছু অভাব রেখেছো নাকি? বলছে, সব কিছু দিয়েছো তো, যা চাই। বলছে, সব দিচ্ছি, কিন্তু একটাই হচ্ছে পড়াশোনা করতে পারছে না, এই জন্যে খুব দুঃখী। তুমি ওই যে শপথ দিয়েছিল এটা ফিরিয়ে নাও, ওকে আবার পড়াশোনা করাও। তারপরে সমস্ত যারা গ্রামবাসী, সব সজ্জন ব্যক্তিরা ছিলেন, বয়স্ক ব্যক্তিরা ছিলেন, তারা এসে বললেন যে, মিশ্র মহাশয়, আপনি এ কী করছেন? কত শিশু পড়তে চায় না, তাদেরকে জোর করে পড়ানোর চেষ্টা করা হয়, আর আপনার শিশু পড়তে চাচ্ছে, আপনি তাকে পড়তে দিচ্ছেন না, এ ঠিক নয়। আর আপনি বলছেন কৃষ্ণই পালন করবে, তাহলে পড়ুক আর না পড়ুক, কৃষ্ণই রক্ষা করবে। না পড়েও চলে যেতে পারে আর পড়েও চলে যেতে পারে, মানে মূল বিষয়। তাহলে কৃষ্ণের উপর ভরসা রাখুন। তো জগন্নাথ মিশ্র তখন করলেন না, নিমায়ের উপনয়ন সংস্কার করালেন। উপনয়ন সংস্কার মাধ্যমে কি হয়? দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়, আর বেদ পাঠে বা শাস্ত্র পাঠের অধিকার লাভ হয়। তারপরে উপনয়ন সংস্কারে সেই মস্তক মুন্ডন করা হলো, তারপরে গেরুয়া আবাসন দেওয়া হলো, হাতে একটা কমণ্ডলু, একটা দণ্ড, আর দেখতে এক বামন দেবের মতো, কি অপরূপ রূপলাবণ্য। তো উপনয়ন মন্ত্র গ্রহণ করে ভিক্ষা গ্রহণ করতে চলেছেন। আর ভিক্ষা দেওয়ার জন্য কারা কারা উপস্থিত হয়েছেন? সাধারণ মানবীরা তো আছেই, ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, তারপরে মানে শচী দেবী। শচী দেবী মানে ইন্দ্রের পত্নী নামের একটা শচী দেবী আছে। এরা সব মানুষের মূর্তি ধারণ করে বা নারী রূপ ধারণ করে তারা এখানে এসে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভিক্ষা দিয়ে তারা ধন্যাতি ধন্য হয়েছেন, খুব আনন্দ লাভ করেছেন। তাদের মনে পড়ে গেছে বামন দেবের উপনয়ন সংস্কারের কথা। স্বর্গে ইন্দ্রের ছোট ভাই রূপে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিল, উপেন্দ্র রূপে। তখন তার সেই উপনয়ন সংস্কার হয়েছিল। আবার ভিক্ষা করতে করতে ভগবান কোথায় গেলেন? বলি মহারাজের সভায়, সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন, তো একদম সব নিয়ে নিলেন। আর ভগবান বলিকে কৃপা করলেন, তাকে সুতোর লোক দান করলেন। এই জন্যে
ভগবানের সমস্ত সম্পত্তি হচ্ছে ভগবানের, আমরা কিছু নিয়েও আসিনি আর কিছু নিয়েও যেতে পারবো না। কিন্তু যে যতক্ষণ আমার কাছে আছে সেই সম্পত্তিটা যদি আমরা ভগবানকে দেই, তাহলে আমাদের সেই সম্পত্তি বা সম্পদের সার্থকতা হবে। আমি যদি এই হাত দিয়ে দিই, মানে হাতের সার্থকতা। গঙ্গা জল দিয়ে গঙ্গা পূজা করতে অসুবিধা কিছু আছে? শুধু ইচ্ছা থাকতে হবে। গঙ্গা জলে নেমে যদি গঙ্গা পূজা না করি, তাহলে কি? এত সৌভাগ্য পেয়েও সৌভাগ্যটা হারালাম। আমাকে না আনতে হচ্ছে অন্য জায়গা থেকে জল, কোনো কিছু করতে হবে না, শুধু গঙ্গা জল দিয়ে গঙ্গা পূজাটা করে দিন। সেরকম ভগবানের দেওয়া সম্পত্তি ভগবানকে দিন। শুক্রাচার্য বারণ করেছিলেন যে খবরদার, এ হচ্ছে বিষ্ণু, সব কিছু তোমার হরণ করে নেবে। তো গুরুদেব ইনি বিষ্ণু? বলছেন হ্যাঁ, ভগবান এসেছেন আমার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করতে, সমস্ত সম্পত্তি তো উনার, আমি উনাকে অর্পণ করব, আমার মহাভাগ্য। তাই বলি মহারাজ ভগবান বামন দেবের চরণ ধৌত করলেন, ধৌত করে সেই জল পান করলেন, সপরিবারে মস্তকে ধারণ করলেন এবং সংকল্প মন্ত্র উচ্চারণ করে দান দেবেন। আর কিছু সংকল্প মন্ত্র উচ্চারণ মানে জল ঢালে, তারপর সংকল্প মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। জল ঢালতে যাবে, কমণ্ডল থেকে জল পড়ছে না, তখন বামনদেব বললেন এই নাও কুশ, কুশ দিয়ে ওখানে একটু খুঁচিয়ে দাও, তাহলে জল বেরোবে। আর যখনই কুশ দিয়ে এভাবে আঘাত করেছে, মানে ফুটোটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, আর শুক্রাচার্য করে বেরিয়ে এসছে। শুক্রাচার্য যোগ বলে ফুটোর মধ্যে প্রবেশ করেছে, ফুটো বন্ধ করে দিয়েছে, সংকল্প করতে দেবে না। দেখুন কি অবস্থা! এই হচ্ছে অসৎ গুরু। তো সেই অসৎ গুরুকে পরিত্যাগ করে বলি মহারাজ দান দিলেন। এটা হচ্ছে ভক্তির অনুকূল। তাই বলি মহারাজ হচ্ছে কৃপা সিদ্ধ ভক্ত। বলি মহারাজের যে ধৈর্য, তা সত্যি অবর্ণনীয়। তো সবই কিছু ভগবানের কৃপায় হয়েছে। তো এইভাবে সেই বামন দেবের যে উপনয়ন সংস্কারের কথা মনে পড়ে গেছে সকলে। এই সমস্ত যে ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী সকলেই তারা সে বামনদেবকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন, আবার এখানে গৌরহরিকে ভিক্ষা দিলেন। তাদের জীবন ধন্যতে ধন্য হয়ে গেল, অহভাগ্য তারা মনে করলেন। উপনয়ন সংস্কারের পরে জগন্নাথ মিশ্র জিজ্ঞাসা করছেন, বাপ এখানে তো হাজার হাজার পণ্ডিত রয়েছে, তুমি কার কাছে পড়াশোনা করবে বলো? তখন মহাপ্রভু নিমাই পণ্ডিত মানে নিমাই বললেন যে আমি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়াশোনা করব। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ি হচ্ছে অন্তর্দ্বীপে, সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে গঙ্গানগর। গঙ্গানগর কেন নাম হলো? অনেকে ভাবে যে ভগবানের আবার ছোট বড় এরকম অনেক চিন্তা ভাবনা করে আর কি। যাই হোক, মানে কাল নিয়ে বিচার করে। তো ভগবান নিত্য, ভগবানের ধাম নিত্য, ভগবানের নাম নিত্য, ভগবানের রূপ নিত্য, ভগবানের পার্শ্ববৃন্দ সকলেই নিত্য। নিত্য বর্তমান, নিত্য বর্তমান। সেই ভগীরথ মহারাজ কোন সত্য যুগে, মানে এই সত্য যুগে নয়, অনেক অনেক আগের সত্য যুগে তিনি তপস্যা করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করে গঙ্গা দেবীকে আনয়ন করলেন। আর গঙ্গা দেবী আসছেন, আস্তে আস্তে এই মায়াপুরে তিনি আর যাচ্ছেন না। ভগীরথ মহারাজ কিছুটা চলে গেছেন, তো ভগীরথ মহারাজ ফিরে দেখছেন গঙ্গা দেবী আসছেন না। তারপর জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি চলুন, আমাদের পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করবেন। বলে বাবা তুমি একটু অপেক্ষা করো, কয়েকদিন বাদেই আমার প্রভুর আবির্ভাব তিথি উৎসব গৌর পূর্ণিমা হবে, এই গৌর পূর্ণিমা উৎসব পালন করেই তারপরে আমি তোমার সঙ্গে চলব। তো গঙ্গা দেবী যে স্থানে অবস্থান করে গৌর পূর্ণিমা পালন করেছিলেন,
সেই স্থানটার নাম হচ্ছে গঙ্গানগর। বুঝতে পারছেন? আর এই গঙ্গানগরে বাস করছেন অনেক আছে, তার মধ্যে পণ্ডিত গঙ্গাদাস পণ্ডিত। তিনি বিখ্যাত কলাপ ব্যাকরণের পণ্ডিত। তার টোলে অনেক ছাত্র, অনেক পুরনো ছাত্র রয়েছে। আপনারা সব জায়গায় জানেন র্যাগিং হয়, কলেজে হয়, এটা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়। কারা করে না? সিনিয়র স্টুডেন্টরা জুনিয়র স্টুডেন্টদের র্যাগিং করে। এখন নিমাই গিয়েছে কাল পণ্ডিতের, কোন পণ্ডিতের টোলে? হ্যাঁ, গঙ্গাদাস পণ্ডিত সাধারণ কেউ নন, সবাই আগের সমস্ত লীলায় রয়েছেন। বশিষ্ঠ মুনি, রামলীলায় বশিষ্ঠ মুনি। তারপরে তিনি দুর্বাসা ঋষি, বশিষ্ঠ মুনি আর দুর্বাসা ঋষি, আবার এখানে সান্দীপনী মুনিও বলা হয়েছে। এলে গঙ্গাদাস পণ্ডিত। এখন নিমাই একবার যা শোনে, ব্যাস দ্বিতীয়বার তাকে বলতে হয় না, ব্যাস কণ্ঠস্থ হয়ে যায় এবং অন্যকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা গুরুদেব আজকে এই পড়িয়েছে, বলো তো এটা কি? এইভাবে সিনিয়র স্টুডেন্টরা কি র্যাগিং করবে, এই জুনিয়র দুদিনের এসে ও সকলকে র্যাগিং করা শুরু করেছে। বলো। তা এর মধ্যে ছিল মুরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত, হ্যাঁ, এরকম অনেক ছিল। তো মুরারি গুপ্তকে বলছে, মুরারি বলো তো এইটার মানে কি? তো মুরারি কিছু বলে না, চুপচাপ হয়ে থাকে। তোমার দ্বারাই এখানে ব্যাকরণ পড়াশোনা হবে না, তুমি ঘরে গিয়ে ওই লতা পাতা সমস্ত গবেষণা করো, রোগ কিভাবে সারবে ওই নিয়ে চিন্তা করো, তোমার দ্বারা সব পড়াশোনা হবে না, যাও যাও যাও। তো মুরারি গুপ্ত খুব রেগে যায়, কিন্তু কিছু বলতেও পারে না নিমাইকে। নিমাইয়ের দিকে তাকালে আর কিছু বলতে পারে না। একদিন নিমাই এসব কথা বলতে বলতে ওই মুরারি গুপ্তের শরীরে একটু হাত বুলিয়ে দিয়েছে, আর হাত বুলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুরারি গুপ্তের সমস্ত যে ভিতরে যে ক্রোধ ছিল সব দূরীভূত হয়ে গেছে, একদম দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়ে গেছে। বলছে, এর হাতে কি আছে জাদু, আমার সমস্ত অঙ্গে একদম শিহরণ হয়ে উঠেছে, আমি দিব্য আনন্দে মুখরিত হয়ে গেছি। বলে এ নিশ্চয়ই বিশেষ কেউ হবে। তো এইভাবে মুরারি গুপ্ত অনুসন্ধান করতে থাকে নিমাইকে, কিন্তু ভগবান যদি কাউকে না জানান কেউ তাকে জানতে পারে না। এইভাবে নিমাই তো পণ্ডিত হয়ে গেলেন, টোল খুললেন, আর টোল খুললার সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের টোলে হাজার হাজার লাখ লাখ সব ছাত্র উপস্থিত হতে লাগলো। আর ও পড়াশোনা কোথায় করাতো? বুদ্ধিমন্ত না সঞ্জয় মুকুন্দের বাড়িতে, সেখানে টোল খুলে পড়াশোনা করাতেন। এইভাবে করাতে করাতে নিমাইয়ের এক সময় এটা বিকার হয়েছে। বিকার মানে কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে, কখনো গড়াগড়ি যাচ্ছে, কখনো গাছের উপরে উঠে গেছে, লাফ দিচ্ছে। তো সকলে ভাবছে যে নিমাই পণ্ডিতের বায়ুর বিকার হয়েছে। বায়ু মানে বুঝতে পারতেন না, বায়ু গ্যাসটা মাথার উপরে উঠে গেছে, আর মাথায় উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়? মাথা যন্ত্রণা হয়, খুব বেশি যদি বিক্রিয়া হয় তাহলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। বায়ু থেকে কপিত্ত বায়ু বলছে হাজার হাজার রোগ যত 3টে ধাতু থেকে হয়। তো এত সুন্দর একটি পণ্ডিত, তো তার এরকম মাথা খারাপ হয়ে গেছে। হাসছে তো হাসছে, 1 ঘন্টা নয়, 2 ঘন্টা নয়, 3 ঘন্টা।
কেউ কতক্ষণ হাসতে পারবে বলুন? কাঁদছে তো কাঁদছে, গড়াগড়ি যাচ্ছে তো গড়াগড়ি যাচ্ছে। তো সচিমাতা খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন। সবাই যারা তার মানে শহীদ ব্যক্তি সকলে সচিমাতাকে বলছেন যে শচী দেবী, নিমাইকে ভালো করতে হবে। হ্যাঁ, কি করা যাবে? ঠিক আছে, এই তেল দাও, বিষ্ণু তেল, নারায়ণ তেল, যত রকমের তেল আছে সব দেওয়া শুরু করেছে। তা মাথায় দিচ্ছে, মাথার এখানে তালু আছে না, অনেক তেল দিয়েছে, নাভিতে তেল দিয়েছে। মাথা আরও বিগড়ে যাচ্ছে, আরও বিকার বেড়ে যাচ্ছে। তারপরে সমস্ত শরীরে তেল দিয়েছে, তাও হচ্ছে না। বলছে এতে হবে না, তাহলে কি করতে হবে না, তেলের দ্রোণে মানে তেলের পাত্রটাকে ডুবিয়ে রাখতে হবে। একটা বড় একটা নৌকা করা হয়েছে, যেমন খিচুড়ি দেখেন না, খিচুড়ি বড় বড় এরকম নৌকার মধ্যে খিচুড়ি দেওয়া হয়, রাখা হয়, আর ওখান থেকে বিতরণ করা হয়। ওখানে বড় করা হয়েছে। কথা বলবেন না, পরে 2 মিনিট বাদে বলে দেবেন, এক্ষুনি আমি শেষ করে দেব। তারপরে ওখানে তেল ঢালা হয়েছে, যত সমস্ত ভেষজ তেল, আর নিমাইকে আলতো করে ওর মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। তো নিমাই তো মানে বড় বিশাল তার অবয়ব, শরীর, ছেড়ে দিয়েছে, তেলের উপরে ভাসতে ভাসতে খিলখিলি করে হাসছে। তো সবাই চিন্তা করছে যে কি হলো, তেলের মধ্যে দিলাম শান্ত হবে, তাদের বিকার বেড়ে গেল। তো তারা জানে না যে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার কি, তাই তারা এরকম করছে। তা এখন সচিমাতা কোনো সমস্যায় পড়লে শিবাস ঠাকুরকে খবর দেন। শিবাস ঠাকুরকে খবর দেওয়া হয়েছে, শিবাস ঠাকুর এসে দেখছেন। তো এরকম হাসছে কাঁদছে। বিশেষ করে শিবাস ঠাকুরকে দেখে মহাপ্রভু আরও আনন্দ হয়েছে, তাই তিনি আর ভাব নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি, ভাব প্রকাশ হয়ে গেছে। প্রকাশ হতে হতে তিনি একদম গড়াগড়ি দিতে দিতে অচেতন হয়ে গেছেন। অচেতন হয়ে তারপরে আবার চেতন ফিরে পেয়েছেন। ফিরে বলছেন পণ্ডিত, শিবাস ঠাকুরকে, শিবাস পণ্ডিত, পণ্ডিত, সকলে বলছে নাকি আমার বায়ুর বিকার হয়ে গেছে, আমার মাথা নাকি খারাপ হয়ে গেছে, আপনি কি বলছেন বলুন। তখন শিবাস ঠাকুর একদম হুঙ্কার করে বলছেন, হ্যাঁ তোমার বায়ুর বিকার হয়েছে, এইরকম বিকার আমারও যেন হয়। শিব, ব্রহ্মা, নারদ আদি যে ভক্তিযোগ লাভ করতে চায়, সেই ভক্তিযোগ তুমি লাভ করেছো, অতএব তুমি ধন্য হয়েছো। আমিও এরকম ভক্তিযোগ লাভ করতে চাই, আমিও এইভাবে কৃষ্ণ প্রেমে ক্রন্দন করতে চাই, গড়াগড়ি দিতে চাই, নাচতে চাই। তখন মহাপ্রভু আশ্বস্ত হয়ে বললেন যে সকলে বলছে তাতে আমি কিছু মনে করিনি, তুমি যদি বলতে যে আমার এটা বায়ুর বিকার হয়েছে, তাহলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করে জীবন ত্যাগ করতাম। যাই হোক, তুমি আমাকে বাঁচালে, তুমি বুঝতে পেরেছো। তখন শিবাস ঠাকুর বাড়ির ভিতরে গিয়ে শচী দেবীকে বলছেন যে শচী দেবী, লোকে কি বলছে না বলছে তারা জানে না, প্রকৃতপক্ষে এই ভগবান কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছেন, আর এই ঘরের কথা আর কাকেও জানানোর দরকার নেই, ঠিক আছে বলে শিবাস ঠাকুর চলে গেলেন। তো শিবাস ঠাকুরও বুঝতে পারেননি তখনও যে ইনি হচ্ছেন আমাদের প্রভু। যতক্ষণ কেউ না জানান, মানে ভগবান যখন কাকু না জানান, ভগবানকে কেউ জানতে পারে না। হরে কৃষ্ণ। এখানে পাঠের বিরাম দিলাম, পরবর্তী এখানে অভিষেক হবে আর অনুষ্ঠান রয়েছে। আগামীকালও 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত গৌর কথা হবে। আপনাদের সকলকে রইল সাদর আমন্ত্রণ জগন্নাথ মিশ্র মহা মহোৎসবে। হরে কৃষ্ণ। জয় পতিত পাবন গৌর হরি কি जय, गौर हरि शुभ आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की, गौर पूर्णिमा की, दोल पूर्णिमा की जय, राधा कृष्ण दोल पूर्णिमा की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
দেখি মাতাজিরা বেশি বলতে পারে না পিতাজিরা বলতে পারে গৌরাঙ্গ লম্বা সুর, দেখা যাক পরীক্ষা হবে।